السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماون گارڈن ٹاور سالارجن کالونی ٹولی چوکی، ماون ہائٹس ملے پلی، ماون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماون پرل اور ماون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماون آشیانہ ملے پلی، ماون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماون گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اقلیتی بہبود کے اسکیمات کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا، 10 ماہ میں کیا حکومت کا خزانہ خالی، عوام میں تجسس۔ پی مہندر ریڈی کو چیف وپ بنانا دستور کی خلاف ورزی، ہریش راؤ کا الزام، دستور کی کوئی خلاف ورزی نہیں، سریدر بابو کا رد عمل۔ تلنگانہ کی ثقافت اور روایت کو الائی بلائی پروگرام نے زندہ رکھا۔ پروگرام میں گورنر، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت و خطاب۔ اور راجندر نگر میں گانجا گینگ کا واکرز پر حملہ، پارک گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ مقامی عوام کی شکایت پر متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں عوام حکومت سے امیدیں وابستہ کریں یا چھوڑ دیں، 10 ماہ میں اقلیتی بہبود ادارے کے اسکیمات کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا، صرف تنخواہیں جاری کی گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو چکا ہے، دیگر گارنٹیوں پر عوام میں تجسس ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ کانگریس حکومت سے تلنگانہ عوام کو کوئی امید بر نہیں آتی، کیونکہ 10 ماہ کی کانگریس حکومت نے عوام کو صرف دلاسا دیا ہے اور کچھ نہیں۔ انتخابات کے ساتھ شروع ہوئی 6 گارنٹی اقتدار حاصل کرنے کے بعد قصہ پاری نہ ہو گئی۔
خواتین کو مفت بس سفر کی اسکیم کے ساتھ عوام کو تو خوش کر دیا گیا اور 100 دن میں گارنٹی پر عمل آوری کا سفر بھی شروع ہوا۔ دیگر کسی بھی گارنٹی پر مؤثر عمل آوری نہیں ہوئی ہے۔ خواتین کو 2500 روپے دینے کی اسکیم، شادی مبارک اسکیم میں 1 تولہ سونا دینے کی اسکیم کا ذکر کرتے ہوئے اب شرم آ رہی ہے۔ خیر، یہ انتخابات کے وقت کیے گئے وعدے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد حکومت نے ایسے کون سے وعدے کو پورا کیا ہے جس سے عوام خوش ہو کر امید لگانے کی ہمت کر سکیں؟ سرکاری ملازمین کے 5 ڈی اے باقی ہیں، اب تک ان کو جاری نہیں کیا گیا۔ دسہرہ تہوار میں کم سے کم 3 ڈی اے جاری کرنے کی اطلاع ملی تھی، لیکن سرکاری ملازمین کو مایوس کر دیا گیا۔ ہر سال کے سی آر کے دور میں بتکا ماہ تہوار پر خواتین میں ساڑیاں تقسیم کی جاتی تھیں۔ اس سال ساڑی کی جگہ 500 روپے ہر خاتون کو دینے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حکومت نے اس امید پر بھی پانی پھیر دیا۔ راشن کارڈ کی درخواست لینے کا اعلان کیا گیا تھا، پھر تاریخ کو خطیت دینے تک ڈیجیٹل کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ عوام راشن کارڈ کے حصول کے لیے فکر مند ہیں۔ حکومت ڈیجیٹل کارڈ کے خواب دکھا کر عوام کی امیدوں کا مذاق اڑا رہی ہے۔ راشن کارڈ کے لیے پریشان عوام کو ڈیجیٹل کارڈ کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حکومت نے سرکاری ملازمت فراہم کرنے میں قدرے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اور بات ہے گزشتہ حکومت کے جاری کردہ اعلامیے پر عمل آوری تیزی سے کی ہے۔ اس کے بعد ایس سی زمرہ بندی کے نام پر 2 ماہ تک کسی بھی اعلامیہ کو جاری کرنے سے خود کو بچا لیا۔ اب زمرہ بندی پر عدالتی کمیشن بٹھایا گیا اور مزید 60 دن کی مہلت دے دی۔ جس طرح سے حکومت کے اعلان اور عمل آوری کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے حکومت کا خزانہ خالی ہے یا معاشی مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ پچھلی حکومت پر شکوہ کیا جاتا ہے کہ اس نے ریاست کو قرض میں ڈبو دیا ہے۔ حکومت ہر محکمے میں فنڈز جاری کرنے کو لے کر پس و پیش کر رہی ہے۔ خاص طور پر اقلیتی بہبود کے محکمے کی حالت کافی ابتر ہے۔ اس محکمے کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے۔ پورا معاملہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کانگریس کی مسلم قیادت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اقلیتوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ سے بات کر سکے۔ اقلیتی بہبود پر ان 10 مہینوں میں ایک بھی جائزہ اجلاس نہیں لیا گیا۔ 1 تاریخ کو سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ کی ادائیگی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حال ہی میں 2 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ دینے کی اطلاع ہے۔ اردو کو فروغ دینے کی اردو اکیڈمی کی سرگرمیاں بالکل ٹھپ ہو گئی ہیں۔ وقف بورڈ، حج کمیٹی اور دیگر اداروں کی سرگرمیاں بھی مکمل ٹھپ ہو چکی ہیں۔ حکومت نے اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے 3000 کروڑ سے زائد کا بجٹ پیش کیا تاکہ اقلیتوں کا کانگریس کی دوستی پر بھروسہ ہو جائے، جبکہ اقلیتی ڈکلیریشن میں 4000 کروڑ کا بجٹ پیش کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 3000 کروڑ کا بجٹ جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے امید تو پیدا کی، لیکن بجٹ منظور ہونے اور فنڈ جاری ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان 10 مہینوں میں حکومت نے صرف تیسرے کوارٹر شروع ہونے تک کسی بھی اقلیتوں کی اسکیم کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا ہے۔ صرف اقلیتی اداروں کی تنخواہوں کے لیے رقم جاری کی گئی ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی معاشی حالات کیا ہیں۔ 10 ماہ سے کسی بھی اسکیم کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا ہے تو مسلمانوں کے لیے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور اس حکومت سے کیا امید کی جا سکتی ہے، یہ اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر اور رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ کونسل چیف وپ کے طور پر مہندر ریڈی کو مقرر کرنا دستور کے خلاف ہے۔
मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दस्तूर का खून कर रही है। बिल पास करने और ऐवान की कार्रवाई चलाने में चीफ व्हिप की अहम जिम्मेदारी होती है। हरीश राव ने सवाल किया कि महेंद्र रेड्डी ने क्या अब तक किसी को व्हिप जारी किया है। हुकूमत रियासत में दस्तूर का खून कर रही है, इसकी ये मिसाल है। असेंबली इजलास खत्म होने तक बीआरएस पार्टी के 38 अरकान हैं। असेंबली ने यह ऐलान किया था कौंसिल के सदरनशीन के पास महेंद्र रेड्डी के नाअहल करार देने का पिटीशन ज़ेर इल्तिवा है। ट्रिब्यूनल के सदरनशीन इस पर फैसला लेंगे। ऐसे वक्त कौंसिल सदरनशीन सरकारी तौर पर किस तरह ये जारी कर सकते हैं जो दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। पीएससी कमेटी के सदर आर के पोडी गांधी का बीआरएस पार्टी से ताल्लुक होने का ऐलान वजीर आला और वज़रा ने किया है। पी महेंद्र रेड्डी का भी किस पार्टी से ताल्लुक है, हुकूमत जवाब दे। अगर वो बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो चीफ व्हिप का ओहदा उन्हें किस तरह दिया गया। वजीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू ने कहा कि कौंसिल चीफ व्हिप और दीगर ओहदे पर किए गए तकर्रुरात में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम उमूर दस्तूर के मुताबिक तय पाए हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव हर मामले में सियासत कर रहे हैं। माजी में क्या हुआ सब जानते हैं। अब हरीश राव को दस्तूर की याद आ रही है। कांग्रेस के अरकान को एक एक करके बीआरएस में शामिल किया था। इसके मुताबिक स्पीकर और कौंसिल सदरनशीन फैसला ले रहे हैं। रिवायत के मुताबिक पीएससी कमेटी के सदरनशीन का ओहदा अपोजिशन जमात को दिया जाता है। वो हमने किया है। अरकान को नाअहल करार देने का मामला अदालत में है। श्रीधर बाबू ने कहा कि दस्तूर की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल मधुसूदन चारी ने कौंसिल के अपोजिशन लीडर की हैसियत से जायजा ले लिया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, साबिक वजीर रुकन असम्बली हरीश राव के अलावा बीआरएस के अरकान मुक़न्नना और दीगर मौजूद थे। जायजा हासिल करने के बाद केटीआर और हरीश राव और दीगर कायदीन ने मधुसूदन चारी को मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी में केसीआर की क़यादत को लेकर पार्टी कायदीन में क़यासाराइयाँ चल रही हैं कि केसीआर दोबारा कब सरगर्म होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक दिसंबर के महीने से केसीआर दोबारा सरगर्म होंगे। दिसंबर में पार्टी को उनकी हिकमत अमली से वाकिफ करवाएंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए अवाम में जाने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में अवाम के मसाइल पर पार्टी कायदीन से बातचीत करते हुए इसका इशारा दे रहे हैं। मुनासिब वक्त देखकर अवाम में दोबारा सरगर्म होने की इत्तला मिल रही है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इस साल भी दशहरा त्यौहार के अलाई बलाई प्रोग्राम में नुमाइश ग्राउंड पर मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के अलावा वजीर आला रेवंत रेड्डी, दीगर रियासतों के गवर्नर और मरकजी वज़रा, रियासत के दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत की। शिरकत करने वाले कायदीन को दत्तात्रेय ने शाल पेश की और गले मिलकर दशहरा की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बंडारू दत्तात्रेय पिछले 19 सालों से दशहरा के त्यौहार पर अलाई बलाई प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। यह प्रोग्राम सियासत से बालातर होकर मुनक्किद किया जा रहा है। दत्तात्रेय अलाई बलाई के जरिए तेलंगाना की घटती हुई सकाफत और रिवायात को जिंदा करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। अलाई बलाई प्रोग्राम ने सियासी जेएसी की तश्कील की तरगीब दी जब अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में ताख़ीर हुई और तेलंगाना सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की तशहीर भी की। अलाई बलाई ने तेलंगाना तहरीक के दौरान हर तबके को मुतहरिक करने और आगे बढ़ने में अहम रोल अदा किया। दशहरा तेलंगाना के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। बंडारू दत्तात्रेय अलाई बलाई के मुतरादिफ हैं। दत्तात्रेय की विरासत को जारी रखने के लिए बंडारू विजयलक्ष्मी का शुक्रिया अदा करना। मुझे यकीन है कि बंडारू विजयलक्ष्मी अलाई बलाई के इनेकाद की रिवायत को जारी रखेंगी। हुकूमत और पार्टी क़यादत को पहले ही कह दिया है कि वो अलाई बलाई में शिरकत करें और तेलंगाना सकाफत को बचाने की जिम्मेदारी लें।
قائدین نے الائی بلائی میں حاضری دے کر ہم سب ایک ہیں کا پیغام دیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ سیاست میں سیاسی قائدین ایک دوسرے پر تنقیدیں کریں لیکن اپنی زبان کے استعمال سے عوام کو بدظن نہ کریں۔ الائی بلائی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ سیاسی قائدین بیان بازی کے دوران جو الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اس میں تبدیلی لائیں۔ انتخابات کے وقت مد مقابل ہو جائیں لیکن انتخابات کے بعد عوام کے لیے کام کرنے کو اہمیت دیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قائدین ایک دوسرے پر تنقیدیں کرنے کے دوران جو زبان کا استعمال کر رہے ہیں اس سے عوام بدظن ہو رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایم روی نے کہا کہ بی جے پی پارٹی نہرو کی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی خاموش انقلاب کا لیڈر ہے، جس طرح کروناندھی جے للیتا کو انقلابی لیڈر مانا جاتا ہے۔ ریونت ریڈی کو انقلابی لیڈر کہہ کر مخاطب کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی آر ایس لیڈر نے 7 لاکھ کروڑ روپے قرض لا کر تلنگانہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اسکل یونیورسٹی قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیڈرا اور موسی ندی کی صفائی سے عوام کو عارضی تکلیف ہوگی لیکن لاکھوں عوام کا فائدہ ہوگا۔ گزشتہ حکومت نے اپنی سہولیات کے لیے عوام کی رقم کو فضول خرچ کیا ہے۔ انٹیگریٹڈ اسکولز کے تحت حکومت ایک اسکول پر 150 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے۔ ایک اسکول میں 2500 طلباء ایک ہی جگہ پر تعلیم حاصل کریں گے۔ اس سے سماج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی نگرانی میں ماساب ٹینک پر خون کے عطیے کا کیمپ قائم کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد نے اپنے خون کا عطیہ دیا، جسے مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل کے مریضوں کو دیا جائے گا۔ دہلی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر جی این سائی بابا کا ہفتے کے دن دیہانت ہو گیا۔ وہ نمس ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ ممبئی ہائی کورٹ سے نیکسلائٹ سے تعلق اور رابطے کے الزام میں بری کیے جانے کے 7 ماہ کے بعد ان کا دیہانت ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اعضاء کا عطیہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اسی کے مطابق ان کے اعضاء حاصل کرنے کے بعد ہی ان کی آخری رسومات پیر کے دن ادا کی جائیں گی۔ وہ 2017 تک جیل میں بند تھے۔ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ماساب ٹینک کے پوچمبا بستی میں درگا پنڈال کے روبرو گوشت کا ٹکڑا پائے جانے سے کچھ وقت کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ رکن اسمبلی ماجد حسین نے بر وقت پہنچ کر نہ صرف مشتعل عوام کو سمجھایا بلکہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے فوری طور پر اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے نمائندگی کی۔ پولیس نے بھی ہنگامی طور پر علاقے کے سارے سی سی ٹی وی ویڈیوز نکال کر مسئلے کو کچھ اس طرح سلجھایا کہ شرپسند اور مشتعل ہجوم ایک لخت خاموش ہو گیا اور سارا قصور کتے کا نکل آیا۔ ویڈیو میں واضح دیکھا گیا کہ ایک کتا قریب میں واقع کچرے سے گوشت نکال کر اسے درگا پنڈال کے سامنے ڈال کر چلا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 روز قبل نمائش میدان میں بھی مورتی کو نقصان پہنچانے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے ساتھ شرپسند اور نفرت کے سوداگر کتوں کی طرح بھونکنے لگے تھے، لیکن پولیس نے جیسے ہی قاطی کرشنیا گوڑ کی نشاندہی کی، شہر سے لے کر دلی تک بھونکنے والے سارے خاموش ہو گئے۔ اسی طرح گزشتہ شب بھی کتا قاطی ثابت ہوا اور ایک مرتبہ پھر حالات اور موقع کا فائدہ اٹھانے والے اور شہر کے امن کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کے علاوہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی ایسے واقعات پر اچانک بھڑکنے کے بجائے واقعے کی تہ تک پہنچا جائے تو نہ صرف امن برقرار رہے گا بلکہ بھائی چارہ بھی قائم رہے گا۔ پولیس نے فلک نما پولیس اسٹیشن کے تحت امجد اللہ باغ فاطمہ نگر میں چہارشنبے کو ایک اسکریپ ڈیلر محمد ساجد کے قتل واقعے کے ملزم کو
गिरफ्तार कर लिया है और इसको अदालत में पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एम ए जावेद की क़यादत में इंस्पेक्टर के आदि रेड्डी और उनकी टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। इस वाक़े से मीडिया के नुमाइंदों को वाकिफ करवाते हुए एसीपी ने बताया कि अमजदुल्ला बाग फातिमा नगर के साकिन मोहम्मद साजिद और मुलजिम मोहम्मद सादिक जो पेशे से ड्राइवर हैं 3 साल कबल पड़ोसी थे। मुलजिम अक्सर व बेशतर मकतूल की अहलिया से फ़ोन पर चिट चैट करता था, जिस पर मकतूल ने एतराज़ किया और 1 साल कबल अपना मकान तब्दील कर लिया। 10 दिन कबल मकतूल और उसकी अहलिया के दरमियान इस मसले पर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मकतूल की अहलिया अपने भाई के घर चली गईं। मुलजिम को इसकी तल्ला मिली और वो मकतूल के निस्बती ब्रदर के घर पहुंच गया। चहारशंबे की रात मुलजिम और मकतूल के रिश्तेदार बातचीत के लिए अमजदुल्ला बाग फातिमा नगर आए। बातचीत के दौरान मुलजिम ने मकतूल पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें उनकी हलाकत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को हफ्ते के दिन गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर दिया है। फलकनुमा पीएस के तहत जो मर्डर हुआ है, मोहम्मद साजिद नाम के शख्स का जो मर्डर हुआ है, वो केस में 12 तारीख के सुबह हमने उसके जो मर्डर जो अक्यूज्ड है उसको मोहम्मद सिद्दीक, इसको 12 तारीख के सुबह फातिमा नगर में अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसमें उस दिन जो 9 तारीख को जो मर्डर हुआ है, जो साजिद का भाई अरबाज के नाम से कंप्लेंट लेके एफआईआर किया गया है। इसमें तहकीकात करके आज 12 तारीख के सुबह उसको अपहरण किया गया और सब्सिक्वेंटली उनको कोर्ट को भेज दिए। तो मर्डर का वजह यह है कि जो मर गया है साजिद और ये जो सिद्दीक आमने सामने रहते थे 3 साल से, तो उस सिलसिले में जो डिसीज्ड की वाइफ से और अक्यूज्ड को फोन चैटिंग थी और फोन में बातें चल रही थी। तो ये देख के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये इस झगड़े के इश्यू में दोनों बैठ के एल्डर्स के सामने कॉम्प्रोमाइज हो गए और मोहम्मद साजिद वहां से घर खाली करके दूर चले। लेकिन साजिद को अपने बीवी पे और भी शक था, तो 10 दिन पहले उन अपने बीवी से इस बारे में झगड़ा किया, तो बीवी अपने खुद के भाई के घर को सबरान के घर चले गई। इस बीच में ये सिलसिले में सबरान ने ये जो अक्यूज्ड को बुला के सिद्दीक को कि अरे भाई तेरे तरफ से हमारे बहन की फैमिली का डिस्टर्ब हो रहा, उनको 3 बच्चे हैं, क्यों ऐसा तू उनसे बात कर रहा बोल के बता रहा था। ये इस बीच में इधर डिसीड भी आया, दोनों को आर्गुमेंट चला। गर्मा गर्म हालत में अक्यूज्ड चाकू से हमला करा, जानलेवा हमला करा, तो हॉस्पिटल को डेथ हो गया। इसमें और भी हम तहकीकात जारी है, इसको पुलिस कस्टडी लेंगे, लिए बाद में से और जो भी है इसको लोग मर्डर केस में या कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तहकीकात चलेगी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एराबडोलो इलाके में गांजा गैंग के 5 अफराद ने वॉकिंग करने वाले वॉकर्स पर लाठियों से हमला किया, पार्क की गई कारों के शीशे तोड़ दिए। मुसलसल गांजे का नशा करते हुए आने जाने वालों पर हमला करना इस गैंग की आदत बन गई है। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। इस बार मुकामी अवाम के पुलिस पर जोर डालने से पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड का कौमी राउंड गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें डॉन हाई स्कूल मलकपेट हैदराबाद के तलबा ने नुमाया मुजाहरा किया। 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख उमर और शेख जाकिर और 9वीं जमात के मोहम्मद उमर ने 6 और 7 अक्टूबर को मुनक्किदा इस वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड के कौमी दौर में हिस्सा लिया और 5वां मकाम हासिल किया। डॉन हाई स्कूल में तलबा और तालिबात को रोबोटिक्स की खुसूसी तरबियत दी जाती है। अमेरिका के ताउस फाउंडेशन से रोबोटिक्स की बाकायदा क्लासेस होती हैं। वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड मुकाबले हर साल होते हैं और मुंतखब टीमें बैनुल-अक़वामी राउंड के लिए क्वालिफाई होती हैं। डॉन की रोबोटिक्स टीम ने रोबो मिशन सीनियर कैटेगरी में हिस्सा लिया। इस ज़ुमरे में
10वीं और 12वीं जमात के तलबा शिरकत करते हैं। मुकाबले में मुख्तलिफ रियासतों के तालीमी इदारों की नुमाइंदगी करने वाली 275 टीमों ने शिरकत की। सख्त मुसाबकत के बावजूद डॉन की टीम ने मुतासर कुन मुजाहरा किया। डॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सदर नशीन फजलुर रहमान खुर्रम ने डॉन की रोबोटिक्स टीम और टीम के कोच मोहम्मद अमान, फराज मोहिउद्दीन और सैयद बिलाल को मुबारकबाद दी। उन्होंने डॉन हाई स्कूल में रोबोटिक्स की तालीम और तरबियत में ताउन के लिए ताउस फाउंडेशन बिलखुसूस इसके सरबराह सफ़ी रहीम अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। अक़लियती बहबूद के स्कीमात के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया। 10 माह में क्या हुकूमत का खजाना खाली, अवाम में तजस्सुस। पी महेंदर रेड्डी को चीफ विप बनाना दस्तूर की खिलाफ वर्जी। हरीश राव का इल्जाम, दस्तूर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। श्रीधर बाबू का रद्द अमल। तेलंगाना की सकाफत और रिवायत को अलाई बलाई प्रोग्राम ने जिंदा रखा। प्रोग्राम में गवर्नर्स, वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत व खिताब। और राजेंद्र नगर में गांजा गैंग का वॉकर्स पर हमला, पार्क गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मुकामी अवाम की शिकायत पर मुताल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर ख़िताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।